have you done a car seat before? Or put it হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো ইউএসএতে যেহেতু ফ্যামিলি মেম্বার আমরা দুইজনই, আর দেশ থেকে কাউকে আনাও সম্ভব হয়নি, সো আমাদের দুইজনকেই অনেক কিছু প্রিপারেশন নিতে হয়েছে। আর আমেরিকাতে বেবি হলে মাস্ট কিছু জিনিস রাখতেই হবে। সো আস্তে আস্তে দেখানো যাবে। আর প্রথমেই আমরা আমাদের কার সিট নিতে হয়েছে। হসপিটাল থেকে কার সিট না হলে বের করতে দিবে না। তো আমরা প্রথমে কার সিট সেফটি সেন্টারে গিয়ে কার সিট ইনস্টল করতে হয়েছে, যেহেতু প্রথম বেবি হলে অবশ্যই এখানে গিয়ে কার সিট ইনস্টল করতে হয়। এখানে ওরা ইনস্ট্রাকশন দেখায়, তো চলেন দেখা যাক। um, when it comes to putting the base in the car, we make sure that we use the lower anchors or the seatbelt, never both. So we're going to pick one or the other. Some people really like these lower anchors. Some people prefer using a seatbelt to install it. Do you have a preference? No. Okay. Which one is the more safety so that the car seat doesn't swing? So they're both supposed to be that when we test it, this is called the seatbelt path. So when we test it here, it's supposed to move less than an inch. Less So than both of them are considered equally as safe. Okay. If you use the lower anchors, you can see that this part of the anchor is stronger, thicker metal, so Yeah. it's heavier. So we always want to go from the top down as it hooks on. We want to make sure that anything with car seat webbing, that we never ever have any twists in it. Okay. So, let's see, what year is your car? 2007. Okay, so it has lower anchors. Sometimes too, when it comes to deciding do we want to use lower anchors or use a seatbelt, it depends too where we want to put baby's car seat in the car. So there's 3 different positions in the back seat. Is there a position that you were thinking you wanted baby to be in? So now that that's in, we will look, and you'll see on the side of the car seat here, this is our level line. So there's this line right here, and we want that to be level to the ground. And right now we're parked on level ground. So we don't want to do car seats if we're parked on a hill or a sloping driveway. So this is how we will put it in the car, and then we'll see, do we need to put this out? That red line is looking like it's level to the ground. Straight. Yep. Shake to make sure it couldn't come off. And we want to do one at a time, so that way we don't twist anything. Again, just keeping everything nice and straight. So as far as how do we know when to move this up? So there's all of these different holes. There's even a lower one for your really, if baby's shoulders are really short. This is set for your average newborn baby. But this slot where the webbing goes into the car seat, we want it to be right at that shoulder or below it, so that the webbing is like this or cupping the shoulder. And it'll make sense once we put the doll in here. But if baby's shoulder is below the slot, then we have to move it down. And then if you think, I want to move, is it time to move it up? If baby's shoulder is at the slot, then you can move it up. Okay, good. So this you just push, it comes apart. Have you guys, have you done a car seat before or put a child in a car seat? And I'll buckle it. If you want to get that side, Good shoulder. And I can do it before putting the baby into the car, right? So from Yep. my home, I can. yep, when you leave the hospital, you'll bring this part of the car seat to the hospital. You'll put baby in the car seat before you go downstairs. And this one also has to be beside there. Nope, so it goes over the shoulder and over the hip. So we'll make sure, and so, yep, just the arm goes through the hole. Yeah, I will Yep. do it. If you feel like putting babies যাই হোক, ওরা আসলে একবার না বুঝলে বারবার বুঝাচ্ছিল। তো
খুব সুন্দরভাবে ডিটেইলসে বোঝাচ্ছিল, একটা পুতুল দিয়েও দেখাচ্ছিল কত সুন্দর করে কিভাবে সেফলি বেবিকে কার সিটে বসাইতে হয়। তো ইউএসএতে বেবি হলে কার সিট এরকম কিছু জিনিস কি মানে মাস্ট লাগে আর নিতেই হয়। তো যাই হোক, সো আমরা প্রিপারেশন হিসেবে আমি এখানে কিছু আদা রসুন পেস্ট করে নিয়ে কিছু পেঁয়াজ করে রাখি। আর এখানে আমি আদাকে প্রথমে কেটে খোসা করে রেখে দিই, খোসা করলে কেটে নিই। তারপর এখানে আমি আসলে ফ্রেশ গার্লিকটাই ভালো লাগে। এখানে খোসা খুলে একটা রসুন পাওয়া যায় সেমসে, বাট ওইটা নর্মাল টেম্পারেচারে বেশি দিন থাকে না। আর আমি আর মাঝে মাঝে ভর্তা খেতে হলে বা বিভিন্ন শাকে দিতে হলে এই এরকম গোটা রসুনই লাগে। সো আমি এরকম খোসা খুলে রাখি, প্রায় 1 মাস পর্যন্ত ভালো থাকে নর্মাল ফ্রিজে। আর কিছু ব্লেন্ড করে রেখে দিব ডিপ করে। আর এখানে পেস্ট করা রসুনও পাওয়া যায়, বাট এখানে এই পেস্ট করা রসুনের মধ্যে ভিনেগার দেওয়া থাকে, যার জন্য আমার ভালো লাগে না। তরকারিতেও কেমন জানি একটা স্মেল লাগে ভিনেগারের। সো আমি পেস্ট করা রসুনটাও পছন্দ করি না, আদা রসুন। আর খোসাগুলোটা তো বললামই, নর্মালে থাকলে 1 সপ্তাহের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। সো আমি একটু কষ্ট করে খোসা খুলে রাখি, নর্মালে অনেক দিন থাকে। আর যে কোনো সময় আমি এই ইউজ করতে পারি ভর্তা বা শাকভাজি যে কোনো কিছু। সো আমি এখানে বিভিন্ন দিনের ক্লিপ রেকর্ড করে রেখেছিলাম, একদিনের নয়। সো এক এক দিন এক একটা। তো আজকে রান্না বান্না করেছিলাম আর বাদাম ভর্তাটা আমি খুব পছন্দ করি। কারো যদি বাদাম ভর্তার রেসিপি লাগে কমেন্ট করবেন, আমি রেসিপি শেয়ার করব। আর আমি মাংস খেতে খুবই পারতাম না, তো আমি মাংস সিদ্ধ করে জুড়া করে রান্না করেছিলাম কয়েকদিন। এইটুকুই, মাংসের স্মেল নিতে আমার খুবই কষ্ট হতো। এই তো। আর আলু ভর্তা, এটা দুপুরের খাবার ছিল। আর রান্না বান্না করলে তো এটাই ডেইলি রুটিন, অনেক কিছু ওয়াশ করতে হয়, পাতিল ওয়াশ করতে হয়। আর এগুলো আসলে ডিশওয়াশারে দিলে ওয়াশ হবে না, কারণ এগুলো হাতেই ওয়াশ করতে হবে মাস্ট। আর আমি ডিশওয়াশারের জন্য এভাবে একটা একটা করে জমানো যে আমি হাতেই ওয়াশ করে নিই। তো এই তো। আর আমি কিছু এরকম বিন খোসা খুলে রেখি। তো এইগুলো খোসা খুলতে আমার প্রায় 2 দিন সময় লেগেছে। এগুলো একদিনে করেছি, সারাদিনে একটু একটু করে। আর এই বিনগুলা খোসাগুলো থাকাতে আমার পরে অনেক হেল্প হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে যে কোনো কিছু রান্না করে খেতে পেরেছি, মানে খেতে সমস্যা হয়নি। আর আমি দেশি খাবার তো খুবই মানে ভালো লাগতো তখন। আর কাচকি মাছটা তো মোটামুটি রেগুলারই থাকতো। আর কাচকি মাছটা রান্না করেছিলাম। আর এখানে ডিম, রুই মাছের ডিম আলু দিয়ে রান্না করেছিলাম। আর এটা হচ্ছে একটা মাছ ভুনা করেছিলাম টমেটো দিয়ে। এটা কি মাছ ছিল আমি নিজেই ভুলে গেছি, বলতে পারছি না আর এখন। তো অনেকদিন পরে ভয়েস রেকর্ড দিচ্ছি তো তাই। তো আর এদিকে লাউ শাক ভাজি করেছি, এই তো। আর আমি এখানে চেপা শুটকি দিয়ে লাউ শাক আর মিষ্টি আলু দিয়ে শুটকি শিরা করেছি। আমি এটা খুব পছন্দ করি। আর তারিক যেহেতু এটা খুব একটা খান না, তো আমি একাই খাই এটা। আর তারিক শুধু লাউ শাক ভাজি পছন্দ করেন, সো আলাদা করে লাউ শাক ভাজি করতে হয়। তারিক ভাজি যেহেতু খান। আর এটা আমার বেবির জন্য ক্রিপ অবশ্যই লাগে। আর আর এই সময়টাতে আমাদের এই ম্যাট্রেসটা একটু নিচে ছিল, আমার একটু উঠা বসা করতে একটু কষ্ট হয়েছে। পুরো একটু কষ্ট হলেও মানিয়ে নিয়েছি, কারণ হচ্ছে আমরা যেহেতু ফার্গুতে খুব বেশি দিন থাকবো বলে মনে হয় না, কারণ
কিছুদিনের মধ্যে তারিখের পিএইচডি শেষ হলে আমরা কোথায় যাব এটা ঠিক নিয়ে সো আর আমাদের বেড কেনা হয়নি, এই ম্যাট্রেসই ছিলাম। পরে অবশ্য কিছু আরেকটা উঁচু ফ্রেম নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের একটা ছোট ভাই দিয়ে, মানে তারিখের একটা ছোট ভাই দিয়ে গেছে, ওনারা ফার্গু থেকে চলে গেছেন, তো ওনাদেরটা আমরা ইউজ করেছি। এই তো। আর এই ক্রিপ সেট করতে তারিক আর ফাহাদ ভাইয়ের অনেক কষ্ট হয়েছে, অনেক সময় লেগেছে, প্লাস অনেক কষ্ট হয়েছে এই ক্রিপটা সেট করতে। এই তো। আর আমি মাঝে মাঝে এই স্যুপ নুডলসটা খেতে পারি, ভালো লাগে সকালে, তারিকও পছন্দ করেন। এই তো। আর এই মোটামুটি রেগুলার রুটিন কি বলবো। তো বেবির জন্য অনেক মানে পরে যেহেতু আমরা অনেক কাজ করতে পারবো না, তাই আমরা কিছু কাজ আগেই করে রাখি। তো এইদিকে দেখতে পেরেছেন তারিক কিছু গরুর মাংস রান্না করছিলেন। তো এইগুলা তারিক ডিপ করে রেখে, মানে রান্না হওয়ার পরে তারে আমি মশলাটা দিয়েছি জাস্ট, তারিক সব কিছু মাংস কাটা থেকে শুরু করে সব কিছুই করেছেন। আর এটা ডিপ করে রেখে দিয়েছি, পরে আমাদের একটু সুবিধা হয়েছে। সো আমরা বেবির কাপড় রাখার জন্য এটা নিয়েছি অ্যামাজন থেকে, এটা খুবই ভালো হয়েছে, প্রাইসও কম ছিল। আর এটা হচ্ছে সুইং ছিল, সুইংটাও খুবই ভালো, ইলেকট্রিক সুইং, কোনো প্রবলেম হয় না। আর কিছু পেঁয়াজ আমি কেটে ডিপ করে রেখে দিয়েছিলাম। এই পেঁয়াজ ডিপ করে আমার মানে রাখাতে আমার যে কতটা সুবিধা হয় লাগে, অর্ধেক রান্নাই শেষ। তো আমি মানে রান্নার আধা ঘন্টা আগে খুললেই এই ডিপ একটু নন ফ্রস্ট হয়ে যায়, তারপর তরকারিতে দেওয়া যায়, তো অনেক সুবিধা হয়। তো আমি পরে পেঁয়াজ আদা রসুনগুলো এভাবে আইস কিউব করে রেখে দিয়েছি, আর অনেক সুবিধা হয়েছে। এই তো। এটা কি দিল? আমি দেখলাম তো আমাদের বক্সের উপরে রেখে গেছে, ইউএসপিএস থেকে দিছে। সো এই তো আমরা মোটামুটি প্রিপারেশন নিই, যদিও আমরা কমপ্লিটলি প্রিপারেশন নিতে পারিনি হঠাৎ করে। আর এখানে দুইটা ফর্মুলা কোম্পানি আমাদের মেইল বক্সে দিয়ে গেছে গিফট, ফর্মুলা প্লাস আরও কিছু কি যেন টুকটাক গিফট কি জানি, এই আর কি। সো ভালো থাকবেন সবাই, থ্যাংক ইউ।